ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ +2 ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ 16th ਸੈਂਚੁਰੀ। ਹੁਣ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 1501 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1600 ਸਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 16ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ 16ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਸ਼ਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਸ਼ਾ ਔਰ ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਪੂਅਰ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਿੱਚਾਤੂਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ, दूसरा दिल्ली का शासक इब्राहिम लोधी और तीसरा काबुल का शासक बाबर। तो ये तीन जणियां दे विच खिच्चातान चल रही सी। हुण इहनूं आपां डिटेल विच थोड़ा जिहा देखदे हां भी ये किस तरह सी। सब तो पहला गल करांगे आपां पोलीटिकल कंडीशन यानी कि राजनीतिक अवस्था की। 16वीं सदी के आरंभ में पंजाब दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा रहा। उस समय दिल्ली सल्तनत उत्ते लोधी वंश का राज स्थापित सी। इस वंश के 3 सुल्तान होए। बहलोल लोधी 1451 तो लैके 1499 ईस्वी, सिकंदर लोधी 1499 तो 1517 ईस्वी और इब्राहिम लोधी 1517 तो लैके 1526 ईस्वी तक। बहलोल लोधी ते सिकंदर लोधी के समय तो पंजाब विच लगभग शांति रही अते इत्थों का गवर्नर दौलत खां लोधी दिल्ली सल्तनत प्रति वफादार रहा। परंतु इब्राहिम लोधी के अभिमानी सुभाव के कारण दौलत खां लोधी ने विद्रोह कर दिता अते पंजाब विच अपना सुतंत्र राज स्थापित करन दा यतन करन लग पिया। इब्राहिम लोधी भी पंजाब उत्ते दोबारा अपना अधिकार स्थापित करन लई दौलत खां दे विरुद्ध मुहिमां भेजदा रहा। 1509 ईस्वी तो काबल के मुगल शासक बाबर ने भी पंजाब उत्ते हमले शुरू कर दिते। इस तो इलावा आलम खां लोधी जो कि सिकंदर लोधी का पुत्र अते इब्राहिम लोधी का सौतेला भरा सी, हालात तो फायदा उठा के पंजाब ते दिल्ली विच अपना राज स्थापित करने का यतन कर रहा सी, परंतु वह पंजाब की राजनीति विच विशेष प्रभाव ना पा सकिया। इस तरह 1519 ईस्वी तो 1526 ईस्वी के विचाले मुख रूप में 3 जिहड़े व्यक्ति सी वो इस पोलीटिकल कंडीशन दे विच मेन रहे। उन्हां चों एक सी इब्राहिम लोधी जो खुद दिल्ली का सुल्तान सी, दूसरा दौलत खां लोधी जो पंजाब का गवर्नर सी और तीसरा बाबर जो पंजाब ते अधिकार करना चाहुंदा सी। तां तिन्हां दे विचाले पंजाब ते कब्जे नूं लैके संघर्ष होया। इस नूं असीं तिकोने संघर्ष का अखाड़ा जिहड़ा वो भी कह सकते हैं। तो इस तिकोने संघर्ष के विच जिहड़ी कामयाबी है वह अखीर बाबर नूं प्राप्त हुई जदों 1526 ईस्वी बाबर ने पानीपत की लड़ाई दे विच इब्राहिम लोधी नूं मार दिता और किस तरह दिल्ली ते कब्जा कर लिया। तो सब तो पहले आपां पढ़ांगे लोधी वंश के सुल्तान, यानी कि पहला पक्ष जो है पंजाब की इस पोलीटिकल कंडीशन च जिहड़ी 16वीं सदी के आरंभ की आपां पढ़ रहे हैं। तो लोधी वंश के सुल्तान बहलोल लोधी सब तो पहला जिवें आपां गल कीती है सुल्तान सी ने लोधी वंश के राज की नींह रखी सी। उसने तातार खां नूं लाहौर, दीपालपुर ते सरन का गवर्नर बनाया सी। बहलोल लोधी एक उदार, नरम दिल अते न्यायप्रिय शासक सी। उसके उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी ने जौनपुर, बिहार, धौलपुर, बयाना, लाहौर, चंदेरी आदि प्रदेशों नूं जित के अपने राज का विस्तार किया सी। उसके राजकाल में दौलत खां लोधी नूं लाहौर का गवर्नर बनाया गया सी। जदों तक सिकंदर लोधी सुल्तान रहा, दौलत खां उसके प्रति वफादार रहा। सिकंदर लोधी का
ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ 1517 ਈਸਵੀ 'ਚ ਜੋ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਫਗਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨਾਲ ਦਰੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਾਸ ਵਫਾਦਾਰ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੋਤੇ ਰਹਿਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਫਗਾਨ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਨੇ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵਹੀਨ ਨਵ ਯੁਵਕ ਸੀ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਮੇਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਧੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਤਿੰਨੋਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਨਾਰੀਓ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਤਾਤਾਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਅਗਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਖੁਦ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਭ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਹਮਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 1524 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਹੌਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਦੇਪਾਲਪੁਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੇਵਲ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ 5ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਔਰ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਰ ਦਾ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਲਮ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਮ ਖਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਸੁਤੇਲਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਔਰ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਲਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਕਾਬਲ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਆਲਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੇਪਾਲਪੁਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਆਲਮ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਵੀ ਕਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਾਬਰ। ਜ਼ਹੀਰੁਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਬਰ 1504 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਜੈ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਬਰ ਨੇ 1519 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1526 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ 5 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। 1524 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਗਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਦੀਪਾਲਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1525 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ 5ਵਾਂ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ ਮੁਗਲ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਗਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1526 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਮਾਸਾਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਅਫਗਾਨ ਸੈਨਿਕ ਮੁਗਲ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਗਾਨ ਸੈਨਿਕ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਜੈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫਲਸਵਰੂਪ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਗਰੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਧੀ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਲਮ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚੌਥਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਬਰ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਗੌਣ ਯਾਨੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪੱਖ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਨ ਆਪਾਂ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਿਕੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਿਕੋਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਵੱਲ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 16ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਸਮਕਾਲੀ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਛੁਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਢੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਛੁਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਸਾਈ ਹਨ। ਕਲਯੁਗ ਛੁਰੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਾ ਕਸਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੁਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ ਔਰ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਮੁਕੱਦਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ